ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு போல் போட்டிருப்போம். ஸோ அதன்படி தான் நம்ம சில மூவிஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அந்த போல் ஆல்மோஸ்ட் 3 மூவிஸ் வந்து நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இன்னும் ரிமைனிங் 1 மூவி இருக்குது, அதை தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பயங்கரமாக கமெண்ட்ஸில் வந்த படம். இப்போ வந்து நாங்கள் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா தான் பார்த்துன்னு இருக்கோம். இருந்தாலும் இது பாருங்க. இல்லை, அந்த போல் படி பார்க்குறது தான் எங்கள் பிளானே. ஆனால் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமுக்கான பார்க்க வேண்டிய மூவிஸ் சிலது வந்து நம்ம இந்த கோட் லைஃபு அப்புறம் சில மூவிஸ்லாம். ஸோ வந்து இன்றைக்கி பார்த்தே ஆகணுங்கிறது தான் அந்த மூவி வந்து நம்ம டேட் பண்ணலான்னு வந்திருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மாட்டி பாடம். அப்படின்னா கம்மாட்டிங்கிறது வந்து நான் ஆடு 2ல் கேட்டேன். நான் அது ஒரு ஊர் பேர் தெரியல. கம்மாட்டிங்கிறது அந்த பிரிண்டிங் காசை பிரிண்ட் பண்ணுற அந்த இது இருக்கு பார்த்தியா, அதான் கம்மாட்டின்னு எதோ சொன்ன மாதிரி. கம்மாட்டி ஒரு பேனர் ஏதோ வந்துருக்கு. கம்மாட்டி கம்மாட்டின்னு தான் பேசுவாங்க அவங்கள. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் கழிச்சு லாஸ்ட்டாக பார்த்து சார்லின்னு தான் நினைக்கிறேன். அது பார்த்தே ரொம்ப டிகேட்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம சொன்னாங்க டிகே படம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, பாருங்க. ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவி. இவர் வந்து டேரக்டர் மட்டும் இல்லை, சினிமோட்டோகிராஃபர், நேஷனல் அவார்டு வின்னர், ஏகப்பட்ட மூவிஸ் வித் மல்டி லாங்குவேஜ் பேன் இண்டியன் மூவி. இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்டர் மட்டும் இல்லை, இவர் ஒரு ஃபேமஸ் சினிமோட்டோகிராஃபர். இவர் வந்து நிறைய மலையாள மூவிஸ், ஹிந்தி மூவி, தெலுங்கு மூவி, ஆல் லாங்குவேஜ் எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ் தான் எடுத்திருக்காரு. ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தியில் இந்த கேங்ஸ் ஆஃப் வசேபூர் சீரீஸு, அப்புறம் நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வைரஸு, முத்தோன், அப்புறம் உட்டா பஞ்சாப், வேறு லெவல் கையாறுவார் இவர். ஸோ இவரோட டைரக்ஷனல் மூவி தான் கம்மாட்டி படம். ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்யூ, துல்கர் சல்மான், தலைவன் விநாயகன், ஷான் ரோமி, மணிகண்டன், ஆச்சாரி, ஷைன் டாம் ஷாக்கோ, இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம இப்போ வந்து ரீசெண்டாக பார்க்கறது இல்லை, கமெண்ட்ஸாக சொல்லியிருக்காங்க. அப்படிதான் நாங்கள் பார்த்துடுறோம். அப்புறம் பெரிய ஆள் போட்டுருக்காங்க சைடில் வந்து கேமியன் போட்டுறாங்களா, நம்மளுக்கு வந்து அந்த சர்ப்ரைஸ். ஏன்னா போன இதில் வந்து அவர் வந்து இந்த நாங்களே இது சூப்பர் ஸ்டார் என்னில் வந்து நாங்களே எக்ஸைட் ஆகிட்டோம். ஸோ இந்த படத்தோட ஹாண்ட்ரை ஆக்ஷன் ட்ராமா ஃபிலிம். நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் இது கல்ட் கிளாசிக் மூவி பார்த்தே ஆகணும் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. இது அந்த படத்தோட காஸ்டிங், ஒன்லைன், ஆண்ட்ரே எல்லாமே திடீர்னு மாற்றி விட்டானுங்க எல்லாமே. ஸோ கம்மாட்டி படம் ரியாக்ஷன் போவோம். കുത്തു വാങ്ങിട്ടാ വിളിച്ചാൽ സാക്ഷി ഞാൻ വരാണ്. നീ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സത്യമായിട്ടും കണ്ടടാ രാമൻ തോടണം. ഞാൻ പറയണായിരിക്കും സ്ഥലം. ഹോട്ടലെന്തോരും കൂരികൾ കണ്ണടയ്ക്കരുതേട്ടാ. ടിക്കറ്റ് എറണാകുളം ചേഞ്ചില്ലേ? കണ്ണടയ്ക്കരുത്. കണ്ണടച്ചാലേ പണി കിട്ടും. ടിക്കറ്റ് ചേഞ്ചില്ലേ? இவங்களா சித்தால அக்கா வருவாங்க, அண்ணி. ஆமாடா, இதெல்லாம் பார்க்குற மூஞ்சு. ஓ இவரா விநாயகன் சொல்றியா? கூட இருக்கிறப்ப
തപ്പിയാലേ കൈരളി കിട്ടും കൈരളി. ഇത് ടൂർ വരാங்க. ഉസ്കരാ നീ കൊട്ടൊരു ജാമ്പ് പറഞ്ഞ അടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ഇതിക്കപ്പ വന്നിട്ടുള്ള തേക്കൊക്കെ മതിയളിയാ. അതിനകത്ത് പുറമ്പോക്കല്ലേ? ആര് പറഞ്ഞു പുറമ്പോക്കാന്ന്? എനിക്ക് മനക്കാന്ന് കിട്ടിയ സ്ഥലത്തിലുള്ളതായിക്കോളാം. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി തിരക്കി നോക്കാം. ഒന്ന് പോകും, എനിക്ക് വില്ലേജ് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കണ്ടോളാടാ. എന്താണ് ബാല? ദേവന്മാർക്ക് 4 പേരുടെ പുസ്തകം അതൊക്കെ കൊടുക്കാല. ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട്, നീ ഇങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് വന്നേ. നീ ആ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. ആ നീ എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയും. ഇങ്ങോട്ട് മാറാ, ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടോ, എല്ലാരും കണ്ടോ ഓസിനോട് കളിച്ചാതാ. ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിന്റെ അത്ര പൊക്കമുള്ളൊരു രാക്ഷസൻ. അയാളുടെ നോട്ടം കണ്ട ബോധം കെട്ടുപോകും. പക്ഷെ തിരിച്ച് നമ്മളും തുറച്ചു നോക്കണം. ബാലൻ ചേട്ടൻ അങ്ങനെയാണ്. ஸ்கெட்ச் போட்டாங்களா? தெரியலையே. ஹைட்டு மட்டும் தான் இருக்கு அவங்ககிட்ட. வேண்டா. வேண்டா, எங்க போய் ஜாயின் பண்றா? എന്താടാ വേണ്ട அவன் இவங்களுக்கு ஸ்கெட்ச் போட்டான். அவன் பொருள் எடுத்து அவனே போடணும்டா. நல்ல வேலை. மூணு பேர் அசால்ட்டா அடிச்சிருக்கலாம். பயந்துட்டே இருந்துட்டு ட்ரைனிங் அவரு. இவனுங்க சொல்லியே காமிச்சு விட்டுறானுங்களே. ഹലോ பயங்கரமா நான் லீல ஃபோன் பண்ணி யாரோ கொல்ல போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒண்ணுல படுத்துங்களானா எப்படி கங்கியமான ना बॉडी वाला वो देख वहां पर आ गए, जा जल्दी पकड़, पार्टी देने वाले हैं ना। बाउंसर्स बॉडी गार्ड ट्रेनिंग आज क्या है? आज पंचरत्न बिल्डिंग, फिर वहाँ से डायमंड्स लेके இந்த இது एस्कॉर्ट 50 करोड़ 100 करोड़। आपके जगह पे मैं होता. क्या उखाड़ लेता तू? घंटा रावत गाड़ी वाली आ रहा हूँ. संडे भूलना नहीं, तेरे घर पे. चलो चलो. இந்த ஏடிஎம்க்குலாம் கேஷ் போட வரும்போது வருவாங்க. മോനെ പറ, താനോടുണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി ஊர்ல തന്നെ കാണുമല്ലോ. பிரேமம்ல ஒரு டீச்சர் നീ विनय फोर्ट രാത്രി കാണാം. மாவா चुरली आर्मी से पैसा ये सीक्रेट में क्यों मरवाना है इतना? പറടാ.
നീ ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ട്? ഹലോ പ്രശ്നമൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം. എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം. നീ വന്നാൽ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോണം. വാജിഷൻ പറഞ്ഞാടാ അതിന്റെ ശരി. അവനൊന്ന് എനിക്കുള്ളതായിരുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ അലമ്പാക്കി. അടിച്ച സൗണ്ടാ ഇല്ല? किशन किशन अरे ये रावत का क्या करने का, वो तो एकदम उल्टा हो गया है. इधर ही सोने दे, अच्छा कल मैं लेके आता हूँ. ठीक है. അവൻ പറഞ്ഞ പകുതി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്തോ സീനുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ പിന്നെയും വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? भाई है मेरा. आप 39 में जाके बैठो. എത്ര ആളെ നാട്ടിൽ പോകുന്നു? ഇടക്കിടക്ക് വിളിക്കണം. ഇവിടെ നോക്കിയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കണേ. എത്ര നേരം ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്നറിയോ? അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തനിക്ക് വണ്ടി എടുത്തിട്ടോ. എന്നാ മെറപ്പത്ര ഞങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്തല്ലോ KSRTC ആക്കണേ. शोर क्यों मचा रहा है? എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. അമ്മട്ടിപ്പാടത്തെ പിള്ളേരറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല, ബസ്സല്ല ട്രെയിൻ വരെ പിടിച്ചോർത്തു. விநாயகன் ஸ்டோரி போல. இதுதான் விநாயகனு. பாலன் வந்து அந்த 3 பேர்ல ஒருத்தர் இருந்தார்ல, அவரு. காஸ்டிங் வேற லெவல் பார்க்கணும்டா. ഏതാ 10 രൂപ കല്ലാണ്. അപ്പൊ എനിക്കില്ല ബാലൻ ചേട്ടാ. താരാടാപ്പാ എന്നാ ഒഴിച്ചോട്. ബാല, എന്താണ്? എനിക്കൊരു 100 കടം. കടം കണ്ണം താട്ടം തരുവടാ. പൊന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും തരും തരും. എന്നാ சின்ன பையன் இந்த மாதிரியே இருக்காங்க. സമയം എന്നാടാ ഇത് പിടിച്ചോ. നീയൊക്കെ ഇന്നെടുത്ത പണിയുടെ കാശാണ്. പണിയെടുത്ത കാശ് വാങ്ങണം. എല്ലാവർക്കും പങ്കിട്ടോട് ട്ടാ. ഡിഗ്രി മണി കാണാം. എന്തേ ഒരു തിരിഞ്ഞുകളി? മാല அந்த பியர்டு അല്ല ചേച്ചി അനിയത്തിക്കാണ്. എന്താ നീത്തിയുടെ നിറം? കറുപ്പ വെളുപ്പ? കറുപ്പാണ്. കറുപ്പ. இந்த ஆங்கிள் കറുത്ത നിറാവുമ്പോ കറക്റ്റ് 20 രൂപ. എന്തേ ഞാൻ പോണേണ്. അനിയത്തി கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. தங்கச்சிக்குன்னு சொல்லி வாங்கினான்டா செயின். ചെസ് നമ്പർ 269 401
சிஜி என்ன பண்ணிக்காங்களா ரைட்டா? இல்லடா ഇത് പിടിച്ചേ. എന്താണത്? വേഗം പിടിക്ക്. തുറന്നു നോക്ക്. ഭക്തജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് താലപ്പൊലി അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷം കമ്പട്ടിപ്പാടത്തെ ഗംഗാധരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് அவர் அந்த பேட்டையில் வருவார், அவர் தானே? ஆமாம், அவர் தாண்டா நல்ல இதுவே பண்ண முடியல. எப்பறம் டிகி மாதிரியே இருக்கானா? இவ்வளோ பியர்டு அது மாதிரி ஷேவ் பண்ணிருக்கானா தெரியல. இந்த சாங் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது பார்த்தியா? ഇത് സ്കൈரி മ്യൂസിക് மாதிரி இதுடா. ഞാൻ നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. എന്തിനാണ്? ഞാൻ പോണേണ്. എങ്ങോട്ട്? അച്ഛൻ പറഞ്ഞ നാട്ടിലോട്ട് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചാ എവിടെ നിന്ന് വേണേലും നന്നാവാം. ഇവിടെ നിന്നൂടെ? എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസം കാണാമല്ലോ. മാല ഇഷ്ടപ്പെട്ട? എനിക്കൊന്നും തരണില്ലേ? ഒന്ന് പൊയ്ക്കോ അവിടുന്ന്. ആരെങ്കിലും വരുന്നതിന് മുമ്പ് പൊയ്ക്കോ. നീ അവിടെ പോയേച്ച്? വീട്ടിൽ പോയാടാ. അഴുതുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അവളെ വീട്ടിൽ പോയായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണോ പോയത്? അല്ല. ഇവനാ? ഓ, വഴിന്ന് മാറിക്കട അങ്ങട്. അച്ഛല്ല സ്കൂളിൽ. ஓகே, ஆல் குட் நோட். ஐயோ காத்து. கரெக்டாக மாஸ்டர். செம்ம கேமியோ. கேமியோ தானே? கராத்தே தானா? அவர் அங்கே ஆடி நின்றாரா? அதெல்லாம் வந்து பேசி നല്ല നീർക്കെട്ടുണ്ടല്ലോ. മുട്ടയും വേലിപ്പരുത്തിയുടെ ചാറും കാന്താരി മുളകിൻ്റെ തൈ സമൂലം മരിച്ച് ബ്രാൻഡിയിൽ ചേർത്ത് 2 നേരം കൊടുക്കണം. ബ്രാൻഡി ഒന്നും വേണ്ട, വൈദ്യുതി വാ, നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. ബ്രാൻഡി വേണ്ടെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ മൂത്രം വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് കുടിച്ചാലും മതി. ஊருக்கு போகிறது கேன்சலா? വേറൊന്നുമില്ല വൈദ്യുതി. കൃഷ്ണൻ, നീ ആ ജനൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വാ. എന്താ? കൊച്ചുട്ടിപ്പം നന്നോട്ടെ, പാലിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്താടി അത്? മരുന്നാണ്. വല്ല കൂടോത്ര ആയിരിക്കും. കണ്ട തലതെറിച്ചവന്മാരുടെ കൂടെ നടന്ന് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ട് മതിയായില്ലടാ നിനക്ക്. എടുത്തോണ്ട് പോടി. ரைட். படம் இன்னும் இதுவாகுதுல்ல, புதியாவது. വാഴ നടക്കടാ. ദേ വന്നെ ഇടിയും കൊണ്ട് ചമ്പനാറികള് മനുഷ്യനെ നാണം കെടുത്താനായിട്ട്. അവൻ കരാട്ടക്കാരനാണ് പാലഞ്ചേട്ടാ. കാരാട്ട കോപ്പ്. ആരണ്ടവൻ? ഓർക്കും വീട്ടിലെ കച്ചറാണ് ബിജു. നാണം കെടുത്താനായിട്ട്. നിനക്കിടിക്കണാന്ന് ഇടിച്ചു പൊളിക്കണ പന്നീനെ. ஆஹா, சொன்னா கேட்கணும்.
வழியை வந்து வாங்கிட்டு போறாரு. ஒரு அடி கூட திருப்பி அடிக்கல. கடைக்காரன் ஓட்டாங்களா பரவாயில்ல போகுது. ஆனால் வெப்பன்ஸ் எடுத்துட்டாரு இவரு. പമ്പല്ലേ ചെയ്യണത്? പമ്പ് പമ്പേ പമ്പേ പതുക്കെ വിട് പതുക്കെ വിട് പതുക്കെ വിട്. ബാലചേട്ടന് വണ്ടി ചേരണം കേട്ടോ. சிந்தி நீ வடச்சனை விட்டு வெளியே வாடாத. சரி ഒന്ന് പിടിച്ചാടാ. ഇതൊരു വല്ലാത്ത പണിയാണ്. പിന്നെ ഒരു ഈക്വൽ ആശാനെ, പാർട്ടി ഇതെന്താ നാരങ്ങ വെള്ളം? ചെറുതടിക്കണ്ടേ? ബാല നീങ്ങി വന്നേ വാ. അല്ല ഇപ്പൊ വരാട്ടാ. നീ എന്ത് പണിയാടാ ബാല കാണിക്കണത്? ഞാൻ അതിലോട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യം സംസാരിക്കല്ലേ. ഞാനല്ല ആശാന അങ്ങോട്ട് വന്നത്. അതല്ല, അവിടെ ഒരു ബിസിനസ് നടക്കണേണ്. അവനെ നോക്കി വെച്ചോ, കാര്യമുണ്ട്. അവന് പണി കൊടുത്താലേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഡീലാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ അകത്തിരിക്കാം, നീ വാ. ആശാനെ സ്കെച്ചാ നിനക്കിനി യൂണിയൻ കളിക്കണടാ? പറയടാ. രശ്മി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നടത്തൂടാ. നിന്റെ കോണാപ്പലും മേനോൻ സാറല്ല സുരേന്ദ്രൻ ആശാൻ. കടറാ പന്നി. മണ്ണായടാ. എന്താണ് സാർ പറഞ്ഞേ? എന്താണെന്ന്? சுப்பிரமணியம் வயசுல இது. சுப்பிரமணியபுரம், புதுப்பேட்டை. പൊന്നൂരിന്റെ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് ഞാൻ മൊട്ട ക്ലീറ്റസ് ആയിട്ടൊന്ന് കോർത്ത് അവനെന്നെ കുത്തി തിരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ചവിട്ടി ഞാൻ അവനാ വയറും പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ജനലാശുപത്രി വരെ ഞാൻ ഓടി. ഒരു മാസം തികഞ്ഞില്ല, പൊന്നൂരി കവലയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആ മൊട്ട ക്ലീറ്റസിനെ കുത്തി മലത്തിറക്കുള്ള കുത്തി മലത്തി. എന്താണ് നീ തൊലിക്കണത്? ഒരു മുട്ട കൊണ്ടാണോ പുഴുങ്ങിയത്? എടാ എന്ന് പിടിക്കണാരെങ്കിലും ആ പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ പിലുണ്ടാവും. പിലുവിന്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് ആക്കണ്ട. ഈ കോലത്തിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ആശാൻ എന്തുട്ട് കാണിക്കാൻ? ഞാനൊന്നും കാണിക്കണ്ട, എല്ലാം പിലോ കാണിച്ചോളും. പിലോ
அவர் இல்ல இவரா அது ஓகே அந்த மறுபடியும் ரிவெஞ்சா அவர் இல்லையே இருக்க மாட்டீங்க இப்போதே அவர் கொஞ்சம் கிளாஸ் இது பண்ணிருக்காங்கல்ல போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பொருள் இருக்குல்ல 2 பேர்கிட்டயும் இது போகுது. போடா நான் சின்ன பசங்க நினச்சியா ஆட்டோ விட்டு ஏற்றிட்டு போகிறாங்க. போலீஸு ஐயோ மாட்டாரா நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு சம்பவமா ஒரு யோசனை வராரு போலடா. அந்த 7 minutes இருக்கும்ல சாவ டைமில் அது போல. തിരിച്ചു പോണടാ. ബൈക്ക് എവിടെടാ ഗംഗ വെച്ച്? ബാലചേട്ടൻ്റെ കാറിലാണ് വന്നത്. പുലികൾ കടൽ നമ്മളും എറണാകുളം സിറ്റിയായ സിറ്റി. मुंबई बोलो ना ले छोटा है. शाहरुख मिसिंग आया मिसिंग. കൃഷ്ണ ഗംഗനെ കണ്ടാ മോനെ? ഇല്ല. റൗഡിയാണോണ്ടാ? അവനിത് എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാൻ 3 ദിവസം ഇവിടെ. പക്ഷെ എനിക്കെന്നാലും ഒരു പേടി. അവനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ കാര്യം ഇത് ആരന്വേഷിക്കും? ഞാൻ ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ഇത് എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കും? അവൻ ആരാണ്ടിൽ എന്താണ്ടിനെ കണ്ട് പേടിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഇടവഴി കൂടി ഓടിക്കൊതിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ ആ വരവ് കണ്ടിട്ട് ചങ്ക അന്തിപ്പോയി. பல்லு எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி வச்சிருக்காங்கல்ல. அப்படி ஓடுனது தான் ஞாபகம் இருக்கும். തനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചീഞ്ഞ പണിക്ക് എങ്ങനെയാ തനിക്ക് അറിയാല. ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ അവന് ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റണല്ല. എടുക്കണ്ടോ? താനൊന്നും എടുക്കണ്ട. വൈകുന്നേരം അനുമോളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗംഗ വീട്ടിലുള്ള കാര്യം. ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ വിളിച്ചു. ഒരു പണിവാളിയെ പോലെ തോന്നാ. പിറ്റേ ദിവസം അനുമോള് ജോലിക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് അവൻ മുറി കയറി വാതിലടിച്ചു. அந்த பொண்ணு கட்டல அப்பாடா பண்ண காலி பொழுது. അവൻ്റെ പോക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അവനെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നത് തോന്നിയാണ് മോനെ.
എവിടെയെങ്കിലും പോയി നന്നാവടാന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ചാച്ചനും പറഞ്ഞു. അവൾ പറഞ്ഞത് നന്നാവണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാലും നന്നാവാലോ എന്ന്. നന്നായില്ല, ഒരുത്തനും നന്നായില്ല. എവിടെ പോയിട്ടു டிக்கு பத்தி தெரியாது போல அவனுக்கு. എനിക്ക് പോറല്ല അടി വാങ്ങും. ഞാനവനെ കൊണ്ടുപോകണ കേട്ടാ. ഒന്നുമില്ല ശരിയേട്ടാ, വാടാ, ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ. നീ ഇന്നലെ നടത്തിക്കൂട്ടിയ പരിപാടിയൊക്കെ അറിഞ്ഞു. അതാ ചേട്ടന്മാരൊന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുത്താണ് സാറേ. അവന്മാരെ മുക്കിക്കൊല്ലാന്ന്. നാഷണൽ ഇസ്ലാം അറിയില്ല. ഞാനത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലുണ്ട്, നീ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയല്ല. ஒரு கேரக்டரா இருக்கு போலடா உங்க அப்பாவோட. சரி ஜெயிலுக்குலாம் போயிட்டு பாடி கார்டு அந்த ரூம்குள்ள வந்து அந்த பொண்ணாடா அது தெரியலடா, அது டவுட் ஆகுதுடா, யார் என்னன்னே தெரியலடா. என்ன ടീം என்ன மேட்ச்னே தெரியல. 11:15 ഒരു ട്രെയിനുണ്ട്, നമുക്കത് പിടിച്ചാൽ ഇരുട്ടുന്നതിന് വിനയ് ഫോർട്ട്. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലടാ, നമുക്ക് നാളെ പോകാന്ന്. അമ്മാരൊക്കെ അവിടെ നിക്കണല്ലേ നിന്നെ നോക്കി. നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ട് പോകാടാ. എടാ നിനക്ക് മീശയൊക്കെ വന്നടാ, എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മളെ പിള്ളേർ அந்த போலீஸ் வெட்டிங் போயிட்டு வந்து இப்பதான் வந்திருக்காரு போல. പറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് போர்ச்சுகீஸ் தான் பாருங்க. ഇതാരാണിത്? சரி கதை சொன்னாரு. குத்து வாங்கி கத்தி எப்படி குத்துன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. கலை சொன்னாங்க சார். അന്നെന്താ ഇതാരാ നോക്കി? എടാ എത്ര നാളെ മരിച്ചേട്ടാ, സുന്ദരനായല്ലേ മരിച്ചേട്ടാ? എന്റെ മുത്താണ്. വാട ഒരെണ്ണടിക്കാടാ, പച്ചവെള്ളാണ്. നമ്മുടെ തന്നെയാടാ. വേണ്ട, ആ കൂമ്പങ്ങട് കത്തട്ടേടാണ്. നല്ല അടിക്കാരനല്ല. വേഗം നടക്കണമെന്ന്. ഞാൻ എടുക്കണ പറഞ്ഞ വേണ്ട, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിടിക്കാടാ. എടാ നിങ്ങ പൊക്കോ, നോക്കി ഓടിക്കണോട്ടാ. ആ ശരി. இல்ல இல்ல ஷைன்ரா ഉള്ളിയാ. അപ്പൊ 250 150 400. போலீஸ் தான் நினைக்கிறேன்டா அவரு. அப்படியா? അതിന്റെ അകത്ത് ഇരുമ്പുണ്ട്. അത് ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോടാ. രണ്ടും കൂടെ അടി തുടങ്ങിയല്ലേ? മേടിച്ചേട്ടാ, അടിക്കണ
വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കുടിക്കില്ല. വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് സാറേ പരിപാടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടും. പിന്നെ നിനക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല. ആടാ എക്സസൈസ് ആണല്ലോടാ. എന്റെ കൈയും കാലും போலீஸ் மாதிரி தெரியல. കണ്ട പൈസ என்னடா பண்றாங்க? ஒரு நாள் ஜெயிலில் தான் இருந்தாரு. என்னது எக்ஸசைஸ்னா என்னடா அது? அதுக்கு இது வண்டி பேருன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க கூட சொன்னாங்களா? அதான் சொன்னாங்க. ஓ, வண்டி மேலே கவர் போட்டு விடுதா? கொளுத்தி விட்டுருவா. கொளுத்த போறான்னு நினைக்கிறேன்டா. கதவு சாத்தமா அதுதான் உங்களுக்கு உள்ளோன்ட்டா. സുമേഷ് ഏട്ടാ പുതിയ ആൾക്കാരാന്നു. നീ സാധനം ചെക്ക്. ഓ, പുതിയ ഓഫീസർ വല്ല ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ഒരു നെളിപ്പ. സുരാജ് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് നിന്റെ ഒരു അനക്കമില്ലല്ലോ. നിന്റെ ഡ്രൈവർ പണിയൊക്കെ പോയാ? ഇതാ ഇത് കൃഷ്ണൻ, എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഹലോ കത്തിച്ചേടാ. കൈ കൊള്ളൂടാ? ഇല്ലടാ, നല്ല സാധനം കൈ കൊള്ളൂല. കിട്ടില്ല സാധനം. ആ ജോണിയില്ലേ പന്നി, ആ പന്നി അവനാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ജോണി ആരാണത്? ഇവിടെ നമ്മളെ സാധനം കയറ്റുമ്പോഴത്തും തുരുത്തിൽ വന്നില്ലടാ ആ ജീപ്പായിട്ട്. ആ കാപ്പിക്കള ഷർട്ട് ഇട്ടവൻ. അത് തന്നെ അത് തന്നെ. അമ്മാരോടാ അമ്മാരെ ഒന്നില്ല അളന്നെടുത്ത് പിന്നെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് വിറ്റ് 2 കൊല്ലമായി. എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. അവര് വന്നിട്ട് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് അടിച്ചടാ. അമ്മേ അമ്മായി അമ്മ 20 രൂപ. മോനെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി 2-3 ദിവസമായി. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പ? കുഴപ്പമില്ല. മോളെ അനിമോളെ. അമ്മോടാ കൃഷ്ണനാ എന്തൊക്കെയാണ്ടാ? നല്ല തന്നെ. കൃഷ്ണ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. ഞാനെന്നാ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇല്ല പോണം. വാ മോനെ, ചോറിന ചെമ്മീൻ ഒലുത്തിയതുണ്ട്. നോണേടാ ഇന്നും പരിപ്പ് കറിയാൻ. നീ വാടാ, വേറെ ദിവസം വരാം. നീ വാടാ. ആ ദേവന്നി അച്ചാച്ചാ. ആ കൃഷ്ണ, അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇമാരിപ്പം നടന്ന് ജയിത്തല്ലേ. മോൻ നാട്ടിൽ പോയി അച്ഛൻ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ജീവിക്കും. അച്ചാച്ചന്റെ പ്രാന്താണ്. കുത്തുകുന്നുകളായുണ്ട്. അതോ ചേട്ടാ ആളെ എത്തിച്ചേട്ടാ. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു ഓട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവൻ വെറുതെ ഇരിക്കണല്ലാന്ന് വിചാരിച്ച് വിളിച്ചോണ്ടോയതാണ്. അമ്മേ, നിന്റെ അമ്മ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അവിടെ വരെ വന്നത്. നീ ഇത്ര വലിയ തിരക്കുള്ള ആളായി പോയെന്നൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ കാറ് പിടിച്ച് അവിടം വരെ വരാനുള്ള പാങ്ങൊന്നും നമുക്കില്ല. വാ മോനെ. എന്നാരും കൊണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ചേച്ചിനാരും കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പാ. കൃഷ്ണ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാടാ. വണ്ടി വിട്ടു. ഇവനാണോ ഒറ്റിയത്? നീ നിർത്തണുണ്ടോ ബാല? അവനൊറ്റി. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴക്ക് തീർക്കാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല, വേറെ പണിയുണ്ട്.
സുമേഷേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ആശാൻ അങ്ങനെ പോയാലാ? ബാല സുമേഷ് ഏട്ടാ ഇവനാണ് ഒറ്റിയത്. പിള്ളേര് കണ്ടാണ്. എടാ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ? ആ കണ്ട്. അല്ല ഇവൻ ഒറ്റാണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എക്സസൈസുകാർ പിള്ളേരെ ഓടിച്ചിരുന്നത്? മത്തായിച്ച ഇവനാണ്. ജോണി, നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനും സുരേന്ദ്രണ്ണനും എൻ്റെ അച്ഛനും ഒക്കെ മാസാമാസം എക്സൈസിന് കാശടയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പാവപ്പെട്ട ഈ പയ്യന്മാര് ചട്ടിയിലാകാത്തത്. അത് നീ മനസ്സിലാക്കും. നീ ഇമാതിരി പരിപാടി കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മളാരും സഹകരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അതല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചാകാനാണെങ്കിൽ അതായിക്കോ, ഞങ്ങൾ വേറെ ആളിനെ വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തോളാം. പിന്നല്ലാതെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയേ. കൊച്ചു കുട്ടികളെന്ന് വിചാരം. അവസാനമായിട്ട് പറയാണ്, രണ്ടാളും മര്യാദയ്ക്ക് പങ്കിട്ട് കച്ചവടം നടത്തിക്കോ, അതാ നല്ലത്. രണ്ടുപേരും കൈ കൊടുത്തേ. സുമേഷ് ഏട്ടൻ വിട്. വാടാ. എടാ എങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചടാ. എനിക്കൊന്നും പറ്റൂല, പോയി വിളിക്കും. ഒന്ന് വിളിക്കടാ. ആ മാമൻ അതാണ് കുമാരൻ്റെ ഇളയ മോൻ ഗംഗ. നീ വയ്ക്കോ, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് അങ്ങാട് പോകാം. ശരി നമുക്ക് അങ്ങാട്. ശരി എന്നാ ശരി. നല്ല ചെക്കനല്ലേ? നിക്കടോ. എന്താണ് പേര്? ബിനു. ബിനുവാ? എന്താണ് പണി? മേസനാണ്. കൽപ്പണി. തേപ്പാണാ? എല്ലാം ഉണ്ട്. കോൺട്രാക്ട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യും. പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമായാ? ഇഷ്ടായി. കൊള്ളാല്ലേ? അതെ, ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അനിതേ എൻ്റെ മുറപ്പെണ്ണാണ്. അവളെ ഞാനാണ് കെട്ടാൻ പോണത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മേശരി വന്ന് ഇടയിൽ വേണ്ടി വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ. അതുകൊണ്ട് ഇനി പെണ്ണ് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കമ്മട്ടിപ്പാടത്ത് വന്ന നിൻ്റെ ഈ തീട്ട വയറ് കണ്ട ഞാൻ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചളയും. മനസ്സിലായടാ തെണ്ടി? പോ. നീ അവൻ്റെ മുറപ്പെണ്ണാണെന്നും അവൻ നിന്നെ കെട്ടാൻ പോണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കണല്ലേ? അത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ. നിനക്ക് അവനോട് പറഞ്ഞൂടെ? പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? അതിന് പ്രാന്താണ്. എന്താണ് ഇവിടെ നിൽക്കണത്? കൃഷ്ണ, നീ റോഡിൽ നിന്ന് അന്ത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അവളെ കല്യാണ പ്രായമായ പെണ്ണാണ്. എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. டிக்கு மட்டும் இந்த லொகேஷனுக்கே செட் ஆகுது. சாக்லேட் பை மாதிரி இது. റോസമ്മ സാരി കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. വാങ്ങിച്ചോ? ഞാൻ പോട്ടെ. பள்ளி செட் பண்ணிருக்கேன் எல்லாரும். നിങ്ങൾ പാടാ ഒരു ധൈര്യത്തിന്. ബാലൻചേട്ടൻ ബാ. ബാലൻചേട്ടാ വാ, ഇറങ്ങി വാ. വെടിക്കെട്ടായിരിക്കും. പേടിപ്പിക്കല്ല മധുരി. അല്ലേ തന്നെ മനുഷ്യനിവിടെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പിടിക്കാം. கல்யாணம் பண்ணி கூட்டு പുറകിൽ ആളുണ്ടല്ലേ? മാമാ, മാമാ ബാടി. இவருக்கே தெரியாதா? നീ വാടാ കൃഷ്ണ. നിക്കടാ. ഓടിയാത്ത്. ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടെന്ന് പെണ്ണാണ്. അത്തേക്ക് വിളിച്ചോണ്ടോ? കയറിക്കോടി. എന്താണ് അവളുടെ പേര്? റോസമ്മ. റോസമ്മ. നിനക്ക് ഈ മാർക്കം കൂടിയാളല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും കിട്ടിയില്ലടാ. നീ ഒന്നും ഉണ്ടാട്ടി ജാതി മതം നോക്കാതെ അവൻ വിളിച്ചോണ്ടല്ല. ഇപ്പം കൊച്ചിനെ വിളിച്ചോണ്ട് നോക്ക്. അവള് തലേമോനെയും കാട്ടിട്ട് പിള്ളേരെ കറക്കി കാണും. എനിക്ക് ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം പാട്ടി ഞാൻ കഴിച്ചില്ല. ഇറങ്ങി പോടി. അമ്മേ പണി പാളി. വിട്ടോ വിട്ടോ. ஓட்டாங்க. എന്തായി? ഒന്ന് ബാലിനെ വിളിക്കടാ. ഞാനൊന്നുമില്ല ബാലിനെ വിളിക്കാനായിട്ട്. അബൂടാ പോയി വിളിച്ചിട്ടാടാ. ആ ശരി. അശരേ
എന്താടാ ഗംഗേ? വെറുതെ കളിയാക്കാൻ. എന്താണ് ഇങ്ങടൊക്കെ? വാടാ പാല, കാര്യമുണ്ട്. അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്ന? ആ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞു, തകർത്തല്ല. എന്താ പറ. പറയാം. തേവര കോളനിയുടെ പുറകിൽ വാങ്ങിച്ച 40 സെന്റ് സ്ഥലമില്ലടാ, അവിടെ പണി നടക്കണില്ല. അതിന്റെ പുറകിലൊരു 4 വീട്ടുകാരുണ്ട്, അവര് മാറിയേറ്റാടെ വഴിയാവും. എന്താ പ്രശ്നം? ആ കോളനിയിൽ ഒരു ചെറുക്കൻ പ്രദീപ് ഒന്ന് ഒതുക്കേണ്ടി വരും. ചേട്ടൻ ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കാതെ. നിങ്ങ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല. എനിക്ക് തന്നെ ഇവിടുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് കളയാൻ സമയമില്ല. വിട്ടോ? സമയമില്ലെന്ന് എന്നാ കാണാട്ടാ. ഗ്യാങ് വர போகுது. என்னடா அருவருவா ஓடி வரானுங்களா? அட கார் ஏத்தணும். ஓ இச்சி காலி பண்றாங்கடா. ஒரு மொட்டை சீனை காட்டு, ஒரு லவ் சீனை காட்டுறாங்க. விநாயகனுக்கு தெரிஞ்சு என்ன என்னடா விநாயகனுக்கு தெரிஞ்சு என்ன போதும் அந்த சீன். பட் அவருக்காக ஜெயிலுக்குலாம் போயிருக்காரு. ஸோ அதெல்லாம் யோசிப்பார்ல. ஆனால் கடைசியில் இந்த பொண்ணு தானே இவரு கல்யாணம் பண்ணுறது விநாயகன். ஆமாம் அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து வந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு அவங்க அண்ணனுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல. നിനക്ക് വല്ലതും പറ്റിയ? എന്താണ് എന്താണ് അച്ചാച്ച? നീയൊക്കെ കൂടി ആരെ കിടപ്പാടോടെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചത്? കിടപ്പാടല്ല ഉണ്ടാക്കിയെന്നാ? അറിയാൻ പാലടാ. ഇവർക്കൊക്കെ ചോദിച്ച കാശ് കൊടുത്താണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അച്ചാച്ചൻ എന്തിനാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം അന്വേഷിക്കണം? ഞാൻ അന്വേഷിക്കണ്ട. നീ എന്റെ പേരക്കടമല്ലേ? എന്റെ കാരണന്മാരെ ബന്ധുക്കളുടെ കടപ്പാടം നോട്ടിയപ്പോ സമാധാനമല്ല. ഒരു കാരണവന്മാര് എനിക്ക് ചെലവിന് തന്നില്ല. എന്റെ തടിമിടുക്കും ചങ്കൂറ്റവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കണത് കേട്ടാ. പിന്നെ നിങ്ങൾ കാരണവന്മാര് എന്ത് പണിയാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചേക്കണത്? ഈ പാടത്തെ പണിയാ. ഈ കണ്ണല്ലേ നിങ്ങളുടെ പാടം. ഇനി ഇവിടെ മുളയ്ക്കാൻ പോണതേ നെല്ലും പുഞ്ചൊന്നും അല്ല, ഫാക്ടറികളും ഫാക്ടറികളുമാണ്. ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കേ. ദേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, വയസ്സാം കാലത്ത് അച്ചാച്ചനം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധുക്കാരാന്ന് നോക്കൂല കേട്ടാ. ആ ഒരു ഇടപാട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നടി. அம்மா அங்க ஃபர்ஸ்ட் അമ്മാവനോട് വെറുതെ കിടന്ന് നീ കണ്ടടാ? കാണണ്ടേ? என்னடாது? நல்லா காலிடா. അടിക്കടാ. ഇല്ല വേണ്ട. தாத்தா மனசுல மனசு வத்த கொட்டி செத்துட்டு பிள்ளைங்களுக்கு எதுவுமே பண்ணல, பேரண்ட் எதுவும் பண்ணல. அப்பா சொல்றாரு போல கொல்லிக்க கூடாதுடா. உன்னால தானே எல்லாம். ചേട്ടാ ചേട്ടാ ചായ കുടിക്കണോ? ചായ കുടിക്കണോ? വേണ്ടേ? ആരുടെയും
ഒന്നും വേണ്ട, എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. തിന്നതും തൂറിയതും കൊണ്ടതും കൊടുത്തതും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ്. പറഞ്ഞു എൻ്റെ വയസ്സനായല്ലോ. പോടാപ്പാ വാ. നമ്മുടെ ആൻഡ്രൂ ഷാജിക്ക് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരും ജീവിച്ചു പോണ്ടാപ്പാ. ആൻ്റെ ഇവിടെ പുല്ലേപ്പടിയിൽ കരാട്ടെ ക്ലാസ് എടുക്കണം. ഷാജി കടവന്തറ യൂണിയൻ. കെങ്ങേ കീടോടാ, ഞാനിപ്പോൾ ആ സൈസ് എടുക്കാറുള്ളൂ. എന്നെ 2 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിരുന്നു. എന്തിന്? ആരോ പുറകെ കൂടി ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. നീ അവൻ്റെ കാര്യം പറയാപ്പാ. അവൻ പറയണൊന്നും വിശ്വസിക്കാനും കൊള്ളൂല. കൊണ്ടങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു. അതല്ല മജീദ്, അവൻ എന്തോ നല്ല പണി കിട്ടിയിരുന്നു. ഞാൻ വന്നപാടെ അവൻ്റെ വീട്ടിലും പോയിരുന്നു. 3 ദിവസമായിട്ട് അവർക്കും ഒരു എനിക്കെന്തോ ഒരു നിക്കായിൻ്റെ തലേന്ന് അവനോട് വന്നിരുന്നു. അടിച്ച് കോണായിട്ടാണ് വന്നത്. ഭീകര ഷോയും. സെൻറ്റർ പോലെ സ്റ്റോറിയിലല്ല. ஸோ 5 நாள் முன்னாடி இதுக்கு வந்திருக்காரு. ആരുടെയുമല്ലൻ മകനെ പുഴുപുലികൾ പക്കി പരുന്തുകൾ കടലാനകൾ കാട്ടുരുവങ്ങളും ഇഹലോകം എന്തിരുമകനെ പുഴുപുലികൾ പക്കി പരുന്തുകൾ പറഞ്ഞ മജീദേ ഞാൻ വരൂട്ടാ ബിരിയാണിയൊക്കെ വരൂണ്ട്. என்னடா இதோட பெரிய சம்பவம்? ആശാനെ, നിസ്സാര വിലക്ക് നമ്മ വാങ്ങിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ വന്നു. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ? മാനം വരെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർ കടത്തിണ്ടേലും ചെറ്റക്കൂട്ടിലും കൊതുകടിയും കൊണ്ട് കിടക്കണേ. അതൊക്കെ കണ്ടാണ് എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ നെഞ്ചോനൊന്ന് മരിച്ചത്. ഇനി അത് നടക്കൂല ആശാനെ. ആരും ഇവിടെ വിൽക്കുകയും വേണ്ട, വാങ്ങുകയും വേണ്ട. ബാല, നീ ഒന്ന് അടങ്ങ്. നീ പറയുന്ന കേസൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പം 10-12 പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. പനമ്പള്ളി നഗറിലെ പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഞാനല്ല, മറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സാണ് നോക്കുന്നത്. എടാ, നീ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ അല്ലടാ, അത് വലിയൊരു കമ്പനിയാണ്. കമ്പനി ആശാനെൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ. പാർട്ട്നേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഈ ആൾക്കാരെ വരട്ടിയുള്ള കെട്ടിടം പണി ബാലിനെല്ലോടത്തോളം കാലം നടക്കൂലെന്ന്. போட்டுருவாங்களா? இல்லை, இவருக்கு எடுத்து கொடுத்துருவாங்க போல. ஷாங்கோக்கு லுக்கு செம்மையா இருக்குல்ல? எங்க இருக்கு? സുരേന്ദ്രനാശാൻ പഴയ പോലെ ഒന്നുമല്ലടാ. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബിസിനസ്സാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചില്ലറ കേസ് നോക്കാൻ ആശാന് നേരില്ല. ബാലഞ്ചേട്ടാ, നമുക്ക് ഈ പണിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ? എന്ത് മാറ്റാൻ? നിനക്ക് പ്രാന്താണ്. ഇതിനിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം? എടാ പൊട്ട, നിനക്കത് മനസ്സിലാവായിട്ടാണ്. കാലം മാറണേണ്. ഞാൻ പറയണത് നമുക്കൊരു വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് ട്രാവൽസ് പോലെ ഓട്ടം പിടിച്ചാലോ? ബാലഞ്ചേട്ടൻ കുറെ കമ്പനിക്കാരൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ? ഇന്ന് എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല എന്തും നടക്കും. അല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ച മാന്യന്മാരും പുണ്യാളന്മാരാകാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ല, ചായ അടിക്കാനുള്ള കാശ് പോലും കിട്ടൂല. ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കടാ. എന്തു പറഞ്ഞാലും ഉടക്കാണ്. നീ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് കൃഷ്ണ. ഞാനും കുറെ നാളായി മനസ്സിലിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വണ്ടി എടുക്കും. ആ പൊറിഞ്ചു ബൈജു അല്ലടാ? പൊറിഞ്ചു ബൈജുവിന്റെ അടുത്ത് വണ്ടി കൊടുക്കാണ്ടെന്ന് പറയാ. അത് നീ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം. 2 പേരാ പറ, നമുക്ക് എടുക്കാം. എന്താടാ, എന്താ കാര്യം? 3 ജീപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വണ്ടിയിട്ട് ഓടേണ്ടവന്ന്. എന്നിട്ട് ജീപ്പും പോയി ലോഡും പോയി എല്ലാം പോയി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും 2 വഴിക്കാണ് ഓടിയ. അവനെന്തായാലും പോലീസിന് പിടികൊടുത്തിട്ടില്ല.
ഇതൊക്കെയാണ് പാലഞ്ചേട്ടാ, ഇതാരോ നമുക്ക് തൊറ്റിയതാണ്. ഇയാൾക്കൊരു എക്സസൈസ് ഇറക്കാൻ മുട്ടിടിക്കും. അതാണ് വാടക നമുക്ക് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം. ഡാടാ പെടക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ ഏതായാലും പിടികൊടുക്കാണ്ടിരുന്നത് നന്നായി. ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കൂടാ ഓരോ വഴി തെളിഞ്ഞു വന്നത്. എന്തായാലും ഈ കച്ചവടം കൊണ്ട് അധികം നാൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങൊരു കാര്യം ചെയ്, മജീദിനെ പോയി അന്വേഷിക്ക്. ഞാൻ വേറെ സ്ഥലം വരെ പോയിട്ട് വരാം. ഞങ്ങൾ കൂടെ തന്നെ വേണ്ട, ഞാൻ പൊക്കോളാം. ஷைனை போய் மீட் பண்ண போறாரோ? இங்கேதான் இருக்காரு. பண்ணிட்டு வந்து പിന്നെ നമ്മളന്ന് കണ്ടതാണ്. എക്സസൈസ് കണ്ടപോലെ എന്റെ ഓയിൽ മാറ്റാൻ മറക്കണ്ട. ഈ പരിസരം ഓടിച്ചാൽ എന്റെ കൂമ്പാടി പോവും. ട്രാവലർന്ന് പറക്കായിരുന്നു. എന്നാടാ ഓറഞ്ചേട്ടോ പറങ്ങി, നീ അടിക്കല്ലടാ. ഒന്ന് കടയിൽ പോണല്ലോ. ആ ദേടി, നിന്റെ പേരിലുള്ള വണ്ടി വന്നേക്കണ്, അതിന്റെ ചെലവാണിത്. ബാടി ഒരെണ്ണം അടിക്കാടി. ഓഹോ, നിനക്കൊന്നും പറ്റൂലല്ല. നിന്റെ അമ്മ മാറ്റിയ കൊട്ടോടിയല്ലേ നിനക്ക് പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എത്ര നേരം ഞാൻ സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? നീ കൃഷ്ണനോട് പറ, അവ വാങ്ങിച്ചു തരും. എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ വേണ്ട, ഇത് ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിയാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. സ്പിരിറ്റ് ലോറി ഒറ്റിയതാരാന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാടാ, ചോദിക്കണ്ട. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലടാ. കൊച്ചുട്ടി അച്ചാച്ചനെ കാരണവന്മാരൊക്കെ ശാപമായിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ, ചത്ത കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളുവേക്കാൻ ഒരു കൊച്ചു പോലും ഇല്ല. ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയടാ, എൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ അതോ ഒക്കളുടെ കുഴപ്പമാണോ? ആർക്കറിയാം, ചെയ്തു കൂട്ടിയതൊക്കെ അനുഭവിക്കാണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? കൃഷ്ണ, നീ വണ്ടി എടുക്ക്, നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. എന്നാന്ന് പിടിക്കടാ. കൊണ്ടുവാ തങ്കമയിലേ, വേലപ്പനെ കൊണ്ടുവാ തങ്കമയിലേ. ഗംഗേ, നീ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണെന്ന് കേട്ടല്ല? എന്താ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല? നീ അനുമോളുടെ പുറകെ അടക്കണൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ട്ടാ. നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലടാ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരൂലടാ. നമ്മക്ക് ഈ സുന്ദരി പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടിയ പണിയാവും. സ്വന്തം അനുഭവത്തിലാണ് ഇരിക്കണേ. ഒരു സുന്ദരി കാളി ചേട്ടൊന്നും ഉണ്ടായി. എടാ, അവക്ക് കയറണ കൃഷ്ണനാണ്. അല്ലാതെ എന്താണ് കള്ളടിച്ചോണ്ടല്ലേ ഭ്രാന്ത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്? കള്ളടിച്ചോണ്ടല്ലേ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? എന്ത് കൃഷ്ണന്റെ കാര്യം? കൃഷ്ണൻ വണ്ടി എടുത്തടാ, നിർത്താൻ മനസ്സിലാ. വണ്ടി എടുത്തടാ, വണ്ടി എടുത്തടാ, വണ്ടി എടുത്ത് വണ്ടി എടുത്ത് വണ്ടി എടുത്ത് വണ്ടി എടുത്ത് കൊടുക്ക്. വണ്ടി എടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്തും വണ്ടി എടുത്ത് சொன்னதுக்கே ஒரு டென்ஷன் வருது. എങ്ങോട്ടേലും പോട്ടെ, വീട്ടിട്ടാ കാട്ടിട്ടാ. ബാലഞ്ചേട്ടൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പോയത്. എടാ കൃഷ്ണ, അനിമോക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. ഗംഗ എൻ്റെ അനിയനാണ്. പക്ഷെ അവൻ കേട്ടേ ശരിയാവൂലടാ. അവന്റെ ജീവിതം കോഞ്ഞാട്ടായി പോവും. അവളെ നീ കെട്ടണം. ആ കല്യാണം ഈ ബാലനേട്ടൻ നടത്തി തരും. അല്ലേടി റോസമ്മേ, അതല്ല അതിന് ശരി. ഇവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. എടാ, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും ഇത് കൊടുക്ക്. ആ, ഈ ഒരു വളവ് കഴിഞ്ഞുണ്ട്. കൊണ്ടുവാ തങ്കമയിലേ, വേലപ്പനെ കൊണ്ടുവാ തങ്കമയിലേ, കൊണ്ടുവാ തങ്കമയിലേ, വേലപ്പനെ കൊണ്ടുവാ തങ്കമയിലേ. എടാ, നമുക്കൊന്ന് വാങ്ങണം. ഞാൻ മേടിച്ചോളാം. ഇതേ പോണ പണ്ടാരം ഒന്ന് കൂടെ ചെല്ലടാ. ആ പിശാച് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല. தனியா போய் ஏதோ பண்ணிருக்காரா? நீங்க போய் அவனை போய் தேடிவாங்க. நான் ஒரு இடத்துக்கு தனியா போகணும்னு சொன்னாரு பத்தியா? விநாயகன் மேல ஒரு டவுட் இருக்கு. அப்படியா? ஏன்னா கரெக்டா 2 பேரும் வெளில வந்து போய் போறாங்க. விநாயகர் அதுக்கு அப்புறம் லாரி இல்ல கிருஷ்ணன் உள்ள இப்ப கூடுதல்
എന്താടാ ബാലഞ്ചേട്ടൻ പോയെന്നാ പറയണേ. ഒന്ന് പോയി നോക്ക് മറ്റേ. കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ആ വണ്ടി ഇടിച്ചു കയറിയത്. ആരാടാ ഗംഗയെ നമ്മളെ ഒറ്റിയത്? നീ പറ. ഒരു ദിവസം നട്ടുച്ചക്ക് കയറി വന്നു. പതിവില്ലാണ്ട് അവൻ എന്നെ കാണാൻ വന്ന എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു. കുറേ കാലമായി ഒരു വിവരവും ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ. അവൻ്റെ മട്ടും ഭാവവും കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ കുഴപ്പം തോന്നി. എടീ, പലപ്പോഴായിട്ട് അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് മേടിച്ചായിരുന്നു. ആ, അവൻ കടം വീട്ടിയതായിരിക്കും. ഇതിവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചാലോ ഞാൻ ആലോചിക്കേ. ஏதோ மாட்டிக்கினா இருக்கு அதே மாதிரி எனக்கு இந்த பொண்ணை பார்க்க அந்த குங்குமம் கொஞ்சம் புறா பாப்பா வந்துட்டுமா. ஒருத்தன் போட்டு நம்ம மொக்க போடுங்க பேசலாம். இது வேற மாதிரி இந்த காட்ஃபாதர் அந்த மாதிரி பாடல் வந்து அப்பா ஏன் வந்து போந்துட்டு போறாரு? ஷாக். ഗംഗ അനുമോളെ அனிதாக்கும் கங்காவுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. ரைட்டு. ஆமாம், அது அழுதுலேயும் வந்துச்சு ஒரு ஃப்ரேமில். அவங்க அப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண അവൻ്റെ വിവരം വല്ലതും കിട്ടിയ? നമ്മുടെ മജീദിൻ്റെ മകളുടെ നിക്കാഹിൻ്റെ തലേന്ന് അവിടെ ചെന്നിരുന്നു. അവിടുന്ന് പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോയെന്നറിയില്ല. கீழே இறங்கி போயிட்டு இல்லை மேடம். யார் தொத்துறானே தெரியல, எதுக்கு தொத்துறாங்கன்னு தெரியல. ഓർമ്മയുണ്ടോടാ? ആട്ടൻ സാറിന് അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റും. ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോടാ. ഗംഗയെ കാണാനില്ല. 3-4 ദിവസമായിട്ട് അവൻ്റെ ഒരു വിവരമില്ല. അതിനാണോ നീ ഇപ്പോൾ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്നേ? നീ ആരാ? CID-യോ? നീ ഒരു മാൻ മിസ്സിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്ക്. ഞാൻ അവനെ കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാടാ. വെറും ബെസ്റ്റാ, ടിപ്പിൻ്റെ എങ്ങുള്ളതില്ല. നീ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലൊക്കെ പോയി കിടക്കുന്നത്? കൊച്ചി പഴയ പോലൊന്നുമല്ല ഏട്ടാ. നീ ഇവിടെ നിൽക്ക്, ആവശ്യമുണ്ട്. കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയിലെ മറ്റും ஸ்பெல்லிங் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க.
വാട്സാറ് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. वाह मोने दोस्त लोगों के साथ मैं तुम्हें वापस அவங்க ஏரியா அது அப்போ காட்டும் போது கம்மி பில்டிங்கு க்ரீனரியாக இருந்துச்சு அப்புறம் ஃபுல்லாக இதாகிட்டு. നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേടാ, പാതിരാത്രി കറങ്ങി നടക്കാൻ. ഞാൻ കരുതിയത് നീ പഴയതെല്ലാം കുഴിച്ചു മൂടി എവിടെയോ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന്. കുഴിച്ചു മൂടിയത് ആശാനെ, പക്ഷേ ഏതോ ഒരു പ്രേതം എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പുറകെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഗംഗ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ആരോ അവന് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു സംശയം പറഞ്ഞു. അവനെ കാണാനില്ല. ആശാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അവനെ കണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ അവനെ ഇപ്പോൾ കാണാറേ ഇല്ല. അവൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഫാക്ടറിയിൽ ഞാനൊരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അവിടെ എന്തോ വഴക്കുണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ കാശ് ആവശ്യമുള്ളപ്പം വരും. ആദ്യം ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അതൊരു ശല്യമായി. ഓഫീസിലും ക്ലബിലും വീട്ടിലും എവിടെയാണെങ്കിലും കള്ള് കുടിച്ച് നലമുണ്ടാക്കാൻ ഒരു മടിയും. വണ്ടി എടുക്കടാ. വീട്ടിൽ താൻ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാ ഇവനെ കൊണ്ടാക്ക്. താൻ ഇനി ഇതിന്റെ പിറകെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയെന്ന് വേണ്ട. അതൊക്കെ മാറ്റി നോക്കിക്കോളും. നീ വേഗം സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക്. പെണ്ണും പിടക്കോഴൊക്കെ ഇല്ലേ അവിടെ? എനിക്കൊക്കെ ആര് പെണ്ണ് തരാൻ ആശാനെ? ഹിന്ദിയൊക്കെ പച്ചവെള്ളം പോലെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആശാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാ. പക്ഷെ ഗംഗയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നൊന്ന് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ബാക്കി കാരണം ഞാൻ നോക്കണം. എടാ, എനിക്കിപ്പോൾ ആ വക ആൾക്കാരായിട്ട് യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല. ഞാൻ റിട്ടയർഡായടാ. ബിസിനസ്സൊക്കെ നോക്കുന്നത് പിള്ളേരെ. ശരി ആശാനെ. ആശാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ആരോട് അന്വേഷിക്കാം? അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട്, നിനക്കറിയാം. കുത്തു വാങ്ങിട്ട് ഒരു ഓട്ടം പോണല്ല, പൊള്ളാച്ചിയിലോട്ടാണ്. നമ്മുടെ ടീംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ടീംസാ? അതാരാണ്? ഗംഗ, പറങ്കി, ആൻഡോ, ആബു, ഷാജി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഞാനെങ്ങുമില്ല. നീ വേറെ ആയിരുന്നു. നീ എന്താണ് ഇത്ര ജാടാണിക്കണ മച്ചാനെ? എനിക്ക് വേറെ ആരും കിട്ടാഞ്ഞാണോ നിന്നെ വിളിക്കണത്? ചില്ലറ നടയണ കേസാണ്. ഡബിള് കൂലി തരാം. കൃഷ്ണ ചെല്ലട, നമ്മുടെ പിള്ളേരല്ലേ? ഈ വഴിയാണ്. ആ നേരാണ്. മച്ചാനെ കൃഷ്ണ, എത്ര നാളായി கல்லூரி கதையா? എന്താണ് വെച്ചാൽ നീ റേസ് ആവുന്നത്? പണിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്നും കുറെ കാശ് വാങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാത്തുള്ള ഞാൻ ഇട്ടുണ്ടോ എന്നെ? നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കടാ. നിനക്ക് എന്തിന്റെ കേടാണ്? എടാ, ഞാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന പിന്നെ ഈ വണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചോട്ടോ എന്നോ? എടാ, കുറച്ച് ചില്ലറ കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിന് മുമ്പ് നീ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ എന്തിനാണ്? ഞാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നോന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. വാങ്ങാത്തുള്ളി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ല പിന്നെ. தளபதி போஸ்டர் வச்சுருக்காங்க. பொள்ளாச்சியா? அதோ அங்கே இருக்கிறான். அதோ வெள்ளை சக்கா.
அண்ணனை போட்டுருங்க. ഷാജി ആൻഡ്രോടാ, പിടിവിടരുത്. അബു പിടിക്കടാ. அப்படிதான் தெரியும் தெரியுமா சில டைம் தூங்கி எழுந்தும் போது அப்படியே புள்ளி புள்ளியா இருக்கும். சில டைம் ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോ ആയിട്ട് വിടും. ரொம்ப டயர்டா 3 ஸ்டோரி பண்ணுங்க. നീ പോയിട്ടു. എന്തേ? റോസമ്മ ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ. എവിടെ നിന്നാണ്? കമ്മട്ടിപ്പാടം. കമ്മട്ടിപ്പാടോ? പറടാ. ஒரு பையன் மாதிரி இருக்கானே. എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാം. കക്ഷികൾ 3 പേര് ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കോർട്ടിൽ നിന്ന് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ എടുക്കാം. തൽക്കാലം 2 ദിവസത്തേക്ക് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക. പറയടാ, നീ വലിയ ആളായി പോയല്ലോ. പറ, ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ബോംബെയിലേച്ചി. എന്താ എന്നെ കാണാൻ വന്നത്? ഞാൻ ഗംഗ അന്വേഷിച്ചു വന്നതാണ്. എന്നെ കാണാൻ വന്നായിരുന്നു. അവനെന്തോ ആവശ്യത്തിനാ വന്നത്, പക്ഷെ അവനത് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. മണി, നീ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നത്? നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവനിങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. നിനക്ക് കിട്ടണ്ടൊക്കെ അവനല്ലേ കൊണ്ടുപോയത്. ബാലൻചേട്ടൻ മരിച്ച പിന്നെ ഒന്നും ഇരുന്നിട്ട് പോലും ഇല്ല. അടിക്കണ്ടാടാ. വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ട് പണ്ടത്തോലെ അടിക്കൊന്നുമില്ലടാ. കിറ്റാണല്ലോ. നിങ്ങൾ ആ സുരേന്ദ്രനെ കാണാറുണ്ടോ? വല്ലപ്പോഴും. ഞാൻ ഡെയിലി ഇവിടെ വരും, ഓഫീസിലും പോകും. ഞാനിതുവരെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ ജോണീനെ, നമ്മുടെ അബ്കാരി ജോണി. സുമേഷേട്ടാ ഉറങ്ങിക്കട്ടെ. ഈ സൈസ് അടിക്കുമോ? പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കോട തന്നെയല്ലടാ. അടി ഞങ്ങളുടെ അടി. അതെ ഞങ്ങളുടെ അടിക്ക്. അത് തന്നെ. നിന്റെയൊക്കെ ബാലേട്ട് നിറവുള്ളവനായിരുന്നടാ. അവന് ഞാനാണ് കൊന്നത്. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ആശാനെ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വന്നില്ല. ആശാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ്. പല നീ ചെല്ലേ, നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. എടാ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരടിയിൽ ഒതുക്കണേണ്. നീ കാരണം എന്റെ ഒരു വണ്ടിയാണ് പോയത്. അത് ഞാൻ വിട്ട്. എന്റെ പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ കേട്ടാ. സുമേഷേട്ടാ വിട്. സുമേഷേട്ടാ മാറിക്കടാ. ബാലൻ അവന് ഒരടി അടിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ ജോണിക്ക് അവനെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അന്നേരം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. വീട് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടിട്ട് തരാം. എനിക്കിത് തരണ്ടാ, നീ എടുത്തോ. എന്റെ ലോറി ആ ജോണി എടുത്തോണ്ട് പോയതാ, അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല.
സണ്ണി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി ശരിക്കാം ശരിടാ എന്നാ. അപ്പോ ഓടാം. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு கதை. பின்னாடி பேனர் முதற்கொண்டு பாரு, அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் முடியும். കൃഷ്ണ എന്താടാ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പണിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മതിയായി. എനിക്കിപ്പോൾ ജീവിക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഒരു പെണ്ണൊക്കെ കെട്ടി റേഷൻ കടയിൽ പോയി അരിയൊക്കെ വാങ്ങി മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ വാങ്ങി. നീ ചിരിക്കണ്ട, ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ കെട്ടാൻ പോണേ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമൊന്നും. എൻ്റെ വീട്ടുകാർ അവളുടെ വീട്ടുകാരൊന്നും സമ്മതിക്കൂലടാ. നീ ഇതെപ്പോഴെങ്കിലും അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ എന്തിനാ പറയണത്? അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ, അവളെന്നെ മുറപ്പെണ്ണല്ലടാ. சூப்பராக லொக்கேஷனு. வயலா என்னடா அது? നീ എവിടെയായിരുന്നു കൃഷ്ണ? നീ ഇപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉടുപ്പൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ഈ വണ്ടി വിട്ടിട്ട് പോണേ. 5 മണിക്കാൻ തിരിച്ചു വരും. നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോകണം. അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. നിനക്ക് എന്താണെന്ന് വിശ്വാസമില്ലേ? 5 മണി പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ മതി. ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. எப்போ கொலை அட்டன் போடலாம் மட்டும் எப்படி சொல்கிறாங்க? ഇവിടെ ഇരിക്കേ. നീയൊക്കെ ഇത് എന്തും ഭാവിച്ചെന്താടാ? എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ ജോണയെ കയറി പണയാൻ പോയത്? അല്ലാശാനെ ബാലൻ ചേട്ടനെ തീർത്താവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങൾ കുറേ ആയില്ലടാ. പകരത്തിന് പകരം ബുദ്ധിയും എന്തൊരു ജീവിതമാടായത്. ബാലൻ ചേട്ടൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റുമോ ആശാനെ? അതെവിടെ? നിനക്കിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഞാനിവിടെ വിട്ട് പോണേണ്. ആശാനിക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ. മത്തായി എന്താന്ന് വെച്ചാ കൊടുക്കുന്നേ. കൃഷ്ണ നീ എങ്ങടാ പോണത്? ഞാൻ ചിറ്റപ്പനടുത്ത് പോണേണ്, മദ്രാസിന്. അനിതേനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. അനിതേനെ എന്തിനാണ്? നീ എന്താണ് അവളെ കെട്ടാൻ പോണ്ട? ആ പെണ്ണു കാരണം പറഞ്ഞത് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാട്ടാൻ തുടങ്ങി. എന്നെ ആരെങ്കിലും കെട്ടും തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നീ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവൻ പോണേ, എവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടാം. கல்யாணம் எவ்வளோ திமிரு. എന്ത് ബാധിച്ച? അയ്യോ വാടാ വാടാ, പേടിക്കണ്ട മോനെ കൃഷ്ണ. നിന്നെ പിടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ എൻ്റെ പണി പോവും. അനിത നീ വരണില്ലേ? ഇല്ല ചേച്ചി, നിങ്ങൾ പോയിക്കോ. എങ്കിൽ നാളെ കാണാം. ഞാൻ പിടിച്ചു തന്നടാ. എത്ര കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചിട്ടും ഞാൻ നിന്നെ ഒറ്റയില്ല. എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ?
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളിക്കാനുള്ള സാധനമല്ല ഞാൻ. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്നോ അതാർക്കും അറിയണ്ടല്ലോ. അന്നും അതെ ഇന്നും അതെ. നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജീവിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ. ഇതിനൊന്നുമല്ല ഞാനിപ്പോൾ വന്നത്. നിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുമല്ല. മാമൻ എന്നെ കൂട്ടാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഗംഗ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന്. വീട്ടിൽ വരലോ, വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിപ്പോ പതിവില്ലാത്തവൻ അന്നും മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന ഞാൻ വെച്ച മീൻകറിയും കൂട്ടി ചോറ് തിന്നു. മുഖം പൊക്കി എന്നെ നോക്കിയ പോലും ഇല്ല. അതല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയായിരുന്നു. നീ വാതിലോട്ട് കിടന്നോ, ഞാൻ പുറത്ത് കിടക്കണ്ടാവും. ഞാൻ അവനൊരിക്കലും സമാധാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നും വഴക്കായിരുന്നു. അത് കണ്ടാണ് അച്ഛനും അമ്മയും നേരത്തെ പോയത്. ഡേ, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ജീവിതം എല്ലാം ഞാനാണ് നശിപ്പിച്ചത്. നിന്റെ സഹതാപം, സ്നേഹം, എനിക്ക് സഹതാപ സ്നേഹം വേണ്ട, എനിക്കത് വേണ്ട. ഞാൻ കൃഷ്ണോട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിക്കൊള്ളണം. ഞാൻ വീട്ടൊരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ. ഞാൻ പോയി വരുമ്പോൾ നിന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ പാടില്ല. നീ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിക്കൊള്ളണം. അന്നാണ് എനിക്ക് അവന് വേണ്ടി കൂടി ഒന്ന് കരയണമെന്ന് തോന്നിയത്. കൃഷ്ണ, മനുഷ്യജീവിയെ എത്രത്തോളം വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഞാൻ അവനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗംഗ വരും, അവനൊന്നും പറ്റില്ല. എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ഹലോ, കമ്മട്ടിപ്പാടം ചേച്ചി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. யாரா பையனடா அவங்கள? இல்லடா, வேலை செய்யறவங்க நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு தான் குழந்தையே இல்லைல்ல. இல்லை, மேபி கதை சொல்லல. அவர் போன பேருக்கு 3 நாள் கழிச்சு தான் எனக்கு மயக்கம் வந்துச்சு. ഞാൻ വന്നൊരു വിവരം പറയാനാ. ഗംഗ എവിടെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നീ കാണേണ്ട ബെന്നിയെ. ഗംഗയെ കൊണ്ടാണല്ലോ കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത ബെന്നിയെ. അതിന് പിന്നിലാരാണെന്നും അവനെ പറയാൻ പറ്റും. എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം? അവനവിടെ കൗട്ടടിച്ച് കിടക്കായിരിക്കും. ആർക്കാണ് അവനെ കൊണ്ടു കൊടുത്തത്? സണ്ണി, പഴയ അബ്കാരി ജോണിയുടെ അനിയൻ. ചെക്കനാണെങ്കിലും ഒരുമ്പിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കണേണ് അവൻ. ഞങ്ങൾക്ക് ബെന്നിയുടെ ഒരു സഹായം വേണം. ഒരാളൊന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒപ്പിക്കടാ. രണ്ടോടും കൂടി അടിക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ നോക്കിട്ടാ. കുറ്റിയിടണ്ടാ. பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சாரு. റിവേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വരും, റിവേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വരും. ഗംഗയെ കാണാനില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ജോണിയുടെ ആൾക്കാർ പൊക്കിയത്. അവർക്ക് ഗംഗയും വേണം, നിന്നെയും വേണം. இப்போ இதுவும் அந்த இன்னொரு ப்ரெசென்ட் தான் ஓடுதுல, அது முடிஞ்சிச்சு. அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கு போலீஸ் பர்சன் போயிட்டாங்களா, சர்பா ஜெயிலேருந்து வந்தார். இல்லை இல்லை, வேலை கிடைக்கிறதுலாம் இருக்குல்ல. குத்து வாங்கிட்டு வராருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த நடந்து வந்து இல்லை இது ஒன்று இல்லை, போலீஸ் பர்சன் போனாங்களா அந்த டைமில் என்னாச்சு? ஸ்டார்டிங்கில் என்ன ட்ரெஸ் கொடுத்தாரு பஸ்ஸில்? இதான்ல விநாயகர் தான். இல்லை இல்லை, சைனா வீட்டுக்குள்ள ஒருத்த வந்திருக்கான். அவன் பாட்டு அவன் பிள்ளைங்களாம் കിഡ്നിയുടെ കുത്തം. ഇത്ര നൈസായിട്ട് വന്ന് കയറുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. കലക്കേടാ കലക്കേ. നീയൊക്കെ കൂടി 10-12 വർഷം എന്നെ ഉറക്കി കിടത്തി. ഒരുത്തനും വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. നാറിയെ കിട്ടിയ വെട്ടി പീസ് പീസാക്കി നിനക്ക് അയച്ചു തന്നേനെ. അത് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടല്ല. കുഴപ്പമില്ല,
നീ വന്നില്ലേ, നിന്നെ തപ്പി ഒരുത്തനും വരില്ല. എന്നടാ ഒരു ആവശ്യം ഒരു പന്നികളും കാണില്ല. പന്നിയുടെ മോനെ രഘു, രഘു ആ സണ്ണിനെ വിളിക്കണ, പന്നിയുടെ മോനെ വിടരുത്. நெக்ஸ்ட் இயர்ல பரவாயில்ல. அப்படியா? வீட்டுக்குள்ள வந்து வெளில போனானே, யாரோ ஒருத்தர் வந்திருக்காங்கன்னு கூட அவன் சன்னி தான் பையன் குத்து வேணும் வந்தார்ல. சன்னி தானே இது ஒத்தகை എന്നിട്ടില്ലടാ അങ്ങനെടാ തോറ്റടാ ഉച്ചത് മതി. ഒരു സ്റ്റോറി എൻഡ് വായിച്ചു. അങ്ങേ ചേട്ടാ അങ്ങേടാ ஸ்டார்டிங் சாங் ഗംഗയുടെ ബോഡി കെട്ടി സേലത്തിനടുത്തുനിന്ന് നാളെ കൊണ്ടുവരും. ആകെ മൊത്തം കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. அந்த ஸ்டார்டிங்கில் சைக்கிள் போகிறதுக்கு இடம் வந்துட்டாங்க. எவ்வளோ கம்மி விஷயம். பில்டிங்ஸ் வந்துச்சு பார்த்தியா? யார் பண்ணிப்பா தூக்கிட்டு வராங்க. மூஞ்ச முடி வச்சுக்கிறாங்க. அதான் எதுவுமே பாடியில் இல்லை, எரிஞ்சிச்சுட்டாங்கல்ல. കൃഷ്ണ എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല പോലെ. இவர் சேஸ் பண்ணாங்க. அது ஷைன் டாமோட ஆளா? எங்கடா பிரிட்ஜ் மேலே தெரியலடா. ஆமா, ஷேனிகம் கொண்டு வந்த ஆள் தானே. ஃபோன் பேசும்போது இந்த ஸ்பாட் வந்துச்சு நினைக்கிறேன்டா. கடைசியாக ஃபோன் பேசும்போது டபார்னு வச்சாங்க அந்த தலையில். அப்போ இந்த பாட்டை ஒரு செகண்ட் ரொட்டி காட்டு. ஆமாம் ஆமாம், அது காலை டூன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கூட பேசுங்க. மாட்டினாரு. അങ്ങനെ അവനെ കൊന്ന് അവൻ കത്തി തീർന്നില്ലേടോ. பாஷா அதான் போய் മജീദേ ഞാൻ പോവാം. മത്താച്ചൻ കൊണ്ടുപോട്ടു. എന്നിട്ട് അയാളവിടെ താഴത്തേക്ക് പോയി. സ്ട്രൈക്ക് സൗണ്ട്. നാശം. വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ എടുക്കുന്നുമില്ല. നീ വാ.
പടിയാത്തേക്ക് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ അവിടെ വന്ന അവരെ കണ്ണീരും കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും എനിക്കതൊന്നും കാണാൻ വയ്യ. ഇപ്പം പഴയതുപോലൊന്നും അല്ല. ആൾക്കാർ ഓരോന്ന് പറയാൻ കാത്തിരിക്കുക. വേണ്ട അച്ഛനെ, മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാണാവോ തട്ടിയത്? എന്നെ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരിയാ, ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വേണ്ടാധീനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു ടൈം അല്ലേടാ. ആ കഥകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കയറി വന്ന വലിയ പുകില. ചത്തവനെ കുറിച്ച് ദോഷം പറയരുതെന്നാ കൃഷ്ണ. എന്നാലും മാനം മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവന് ഒരു മയവുമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണോ ആശാൻ അവനെ തല്ലിക്കൊന്ന? തല്ലിക്കൊന്നു? എടാ, അവനെ ആരോ കത്തിച്ച് എവിടെയോ കളഞ്ഞതല്ലേ. ആശാൻ എന്തിനാ അവനെ കൊന്നത്? അവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ? അവന് മനസ്സിലായില്ലെന്ന്. മത്തായാണ് അവനൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കട്ടിപ്പോക്കെ നിനക്കറിയോ? അതാണ് കണ്ട, അതെ രാമൂപ്പന്റെ 3 സെന്റ് കുടിയെടുപ്പാണ്. 3 സെന്റ് ഈ കിടക്കുന്നതില്ല. ഇത് ഉണ്ണിയാളുടെ മക്കളുടെ 3 സെന്റ്. ഇതാ കിടക്കുന്നത് കമലബായുടെ മക്കളുടെ. ഇതൊക്കെ ഗംഗ മുമ്പിൽ ഇത് ഇവര് പറയണേ എന്നെ അറിഞ്ഞൂടെന്ന്. പിന്നെ എവിടെ ആശാൻ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് വന്നാൽ അതെ എനിക്കൊരു പണി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ. അവര് ചെറിയ ടീമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാ അവര് ഇവിടെ. എന്ത് കോപ്പിലെ വർത്താനാണ് നീ പറയുന്നത്? നീ എന്തിനാ പാതിരാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ കിടപ്പോയത്? അല്ല ഞാൻ എവിടെ പോകാനാണ്? അച്ഛൻ വീട് മാറി ആകാശം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരുണ്ട് എന്നെ ഉറക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചണ്ട ആശാനെ? ആ ബെന്നിയില്ലേ പന്നി, അവനാണ് എന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. തൽക്കാലം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടൻ അവനോട് ഞാൻ പണി കൊടുത്തണ്ട്. വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടൻ കടിയട്ടെന്ന് വെച്ചേ. എന്നാലും അമ്മേരെന്നെ ഉറക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് ആശാന്. അത് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ ആശാൻ വിചാരിച്ചാലാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്കിന്ന് ഈ പ്രായത്തിൽ നിന്നെയൊന്നും ചുമന്നെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എവന് ഓരോ ആവശ്യം വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആശാന്റെ അല്ലാതെ വേറെ എവിടെ പോകാനാണ്? ഇനി ഈ കേസ് എന്നല്ല, ഞാൻ കട്ടാൻ റൈറ്റായിട്ട് പറയാ. ഇനി ഒരു കേസിൽ ഞാൻ ഇടപെടില്ല. ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ്? നീ സ്ഥലം എവിടെ നോക്ക് പോ. ആശാനെ അവര് ചെറിയ ടീമല്ല, കിടിലൻ ടീമാണ്. അമരെന്നെ ഉറക്കും. ഞാൻ അവിടുന്ന് പരാക്രമം പാഞ്ഞാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ എനിക്ക് ഓക്കെ, എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ആശാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ല എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. കിടിലൻ ടൂളാണല്ലോ ആശാനത്. ഞാൻ എങ്ങും പോകണില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കാന്ന് വെച്ചു. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ടല്ല. ഇവിടെ ആര് കയറി വരാനാ അല്ലേ? ഹലോ കൃഷ്ണ, ഗംഗേടാ. എന്ത് പ്രശ്നം? ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഉപകാരം ചെയ്യണം. നീ വന്നാ இல்ல நம்ம இது சொன்னல ഹലോ ട്യൂൺ അത് കൂടെ അടിക്ക് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞടാ എന്റെ ശരി. അവള് നിനക്കുള്ളതായിരുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ എല്ലാം പിടിച്ചു. ഹലോ കൃഷ്ണ, ഈ നഗരത്തിന് ഗംഗയ വേണം. തെരുവട്ടികൾക്ക് ഉടമകളില്ല, പക്ഷെ തമ്മി തമ്മി കൂറുണ്ട്. ചത്താനും ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ട. പിന്നെ നിന്റെ എറണാകുളം സിറ്റി അതിന് വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ലടാ. അത് നിൽക്കുന്നതേ കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിന്റെ ചതുപ്പില.
അത് കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് സിമെന്റും കല്ലും കൊണ്ടൊന്നുമില്ല, കറുത്ത കട്ട പിടിച്ച ചോര കൊണ്ടാ. ഗംഗയുടെയൊക്കെ ചോര, ചോരക്ക് ചോര വിളി കേക്കടാ. நினச்சண்டா லைட்டில் போனாரு. எனக்கு லைட்டாக டோர் இருந்துச்சு. அவள் லைட்டு போனா அங்கே தான் செட்டிங்ஸ்லாம் நந்து வரும்போது லைட்டாக தோணுச்சு. இல்லை முன்னாடி காட்டும்போது இவ்வளோ லைட்டில் இதுதானே இவ்வளோ ஆசைப்பட்டேன், இங்கேயும் சாப்பிட. அவருக்கு ஒன்றுமே பண்ணலையடா. இதுவும் தெரியாத மாதிரி வந்து ஃபியூனரல் இந்த ரிங்டோன்ல மாட்டேங்குது. വിളിക്കാൻ പോണേട്ടാ, ഉറക്കെണ്ണിക്കോ, ഇരുട്ട് തൊളിക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ മതി, സമയമുണ്ട്. അവൻ വരുമെന്ന് നോക്കാം. എവിടെ പോയാലും അവൻ കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷെ ഇരുട്ടത്തോട്ട് വരൂല. പേടിയാവന്, ഇരുട്ട് പേടിയാടവന്. ഇവിടെ തപ്പൂല. പേടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് വിളിക്കോ. கதையெல்லாம் சொன்னாரு. அவன் இவனுக்காக டிக்கு வந்து அவனுக்காக ஜெயிலுக்கெல்லாம் போனவர். அவன்கிட்டே சொல்லிருக்கிறான், நான் இப்படிதான் கொன்னேன்ட்டு. ஓல்டு மாங்க் இது ஏன் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது? நிறைய இதில் வருது. ஸோ கம்மாட்டி பாடம் லைக் வந்து கமெண்ட்ல நிறைய பேர் சொல்லுறாங்க இது வந்து ரொம்ப கிரிஞ்சி ப்ரோ. கிரிஞ்சி சொன்னாங்க, சொன்னாங்க நல்லா இருக்காதுன்னாங்க. ஆனா சரியான படம். படம் வந்து ஸ்லோவான ஸ்கிரீன் பிளே தான், பட் எங்கேயுமே அந்த இது இல்லை தெரியுமா, எதுவுமே லேக் ஆகும். நாங்க சைலண்டா இருந்தா தெரிஞ்சிருக்கோம், பட் நாங்க அந்த படத்துக்கு அவ்வளோ போயிட்டோம். அந்த ஃபீல் கொண்டு வந்துட்டாங்க. நான் லீனியரா தான் போச்சு படம், பட் அந்த ஸ்டோரி ஓல்ட் தான். வந்தானுங்க பாரு, ஸ்கிரீன் பிளே தான். அட் அ டைம்ல 3 ஸ்டோரி போகுது. சரியா, பாஸ்ட் ஒன்னு, அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒன்று, இவரோட ப்ரெசன்ட் ஒன்று ஓடினு இருக்குது. எந்த ஸ்டோரியுமே வந்து தட்டல. பொல்லாத ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி தட்டவே இல்லை. எங்கேயுமே போர் அடிக்கல. என்னதான் ஆச்சு, சரி என்னதான் ஆச்சு, அவருக்கு கங்காவுக்கு என்னதான் ஆச்சு நம்மளும் தேடினே இருக்கிறோம். திடீர்னு பார்த்தா இவரு ஐயோ ஆமா இவருக்கு வேறு அடிபட்டுச்சு, இவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அப்படின்னு. திடீர்னு பார்த்தா பாஸ்ட் இவங்க சேருவாங்களா மாட்டாங்களா. 3 டைம்லைன் போச்சு, குழப்பமே இல்லாம அழகா இருந்தது. அதுவும் இல்லாம அந்த சின்ன சின்ன டச் இருந்தது பத்தியா. கங்கா போயிட்டு ஒருத்தர அந்த மாட்டி விட்டான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓடு எடுத்து அச்சு காதுல ஒரு வச்சிருவாங்க. அது அழகா வந்து டிகிஓ சீன்லயும் வந்து காதுல கட்டு போட்டு அழகா அந்த கண்டினியூட்டி சூப்பரா இருந்தது. அது செம்ம. ஆனா ஸ்கிரீன் பிளே தானே அந்த படம். தனி ஒரு ஒன்று அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். காட்டிடுவாங்க அப்படியே கொஞ்சம் ரிவர்ஸ்ல போயிட்டு அப்படியே கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கான மீனிங் அப்படியே அங்க இருந்து எடுத்துட்டு வராங்க. செம்மயா இருந்தது. 3 hours படம், பட் போனதே தெரியல. இது வந்து நல்ல ஸ்லோ பர்ன்ற இதெல்லாம். இந்த கல்ட்டுன்னு சொன்னாங்க பத்தி, இதுதான் கல்ட். வெரி. ஆனா செம்மயா ப்ரோக்ரஷன். சின்ன இதுல பாத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க ஒரு ஊர்ல இருந்து கிளம்பி வருவாங்க. அப்போ வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போற வழி எப்படின்னா சைட்ல எல்லாம் செடி தண்ணி எல்லாம் இருக்கும், மண்ணுல நடந்து போற மாதிரி இருக்கும். அந்த அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு டீனேஜ்ல பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன், அந்த செவுரு கட்டி சைக்கிள் மட்டும் தான் போற அளவு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கடைசியில எண்டிங் பார்த்தா ஒரு ஆள் மட்டும் தான் போற மாதிரியே இருந்தது. அவரு எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாரு, அந்த குளம் குட்டியா ஒரு குளம் இருந்துச்சு, அதுல ஆரம்பிச்சு. அதான் டாப்ல இருக்கிறவன் அப்படிதான் ஜாலியா இருக்கான். பட் பிரச்சனை பார்த்தனா இவங்களுக்கு மட்டும் தான். அதுவும் இவங்க வடச்சென்னை தானே ஞாபகம் இருக்கு. இவங்களை வச்சு அந்த பிரச்சனையை வந்து இது பண்றது, சால்வ் பண்ணி விடுறது செம்மையா காட்டியிருந்தாங்கடா. அவர் ஸ்டார்டிங்ல அந்த சிட்டி எப்படி இருந்ததுன்னா, ஒன்று எய்தர் கிரீனிஷா இருந்தது, இல்லை ஃபுல்லா ட்ரையா இருந்தது. கடைசியா டிகியூ வந்து மும்பைல இருந்து வரும்போது பார்த்தா அது ஃபுல் சிட்டி. அந்த கமாட்டி பாடமே இல்லை, வெறும் எர்ணாகுளம்னு மட்டும்தான் இருக்குது. அது சூப்பரா கடைசியில சொல்லியிருந்தாங்க பத்தியா, இது வந்து எர்ணாகுளம் சிட்டி இல்லடா, இது கமாட்டி பாடத்தோட அர்த்தம். இது ஸ்ட்ரே டாக்ஸ்னா அது நாய்ங்களா இருக்கலாம், பட் அந்த டயலாக் சொல்லிட்டு ஒண்ணுத்து கொண்டு வந்தா 2 பேரும் தண்ணி ஒன்னாதான். எனக்கு வந்து இந்த படம் பாரஞ்சித் எடுத்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன்னா அவர் தான் வந்து நிலம் எங்கள் உரிமையே, அப்புறம் இந்த படம் கபாலியில் வரும் பார்த்தியா, இந்த தரிசா இந்த நிலைக்கு ஊரை வந்து இப்படி வளர்த்தது நாங்கள் தான். அதே மாதிரி தான் இவங்களும் கடைசியே போகிறாங்க. ஊரோட ஓரத்தில் அந்த வாட்ரு இருக்கிற அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஐலாண்ட் மாதிரி இருக்குது. போகிறதுக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்குது. அந்த இடத்துல தான் வந்து ஸ்டே பண்ணியே இருக்காங்க. விநாயகன் ஆக்டிங் டிகே ஒரு பக்கம் அவரோட இதில் அப்படி எப்படி இருந்தாலும் விநாயகன்
நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து இதே பேசிங்கில் பார்த்தோன்னா அந்த கோட் லைஃப் பார்த்தோம், இதே பேசிங் தான். அது ஸ்லோவாக அப்படியே அது பாட்டு போயிட்டு அதே மாதிரி வேர்ல்டுக்குள்ளே கூட்டு போயிட்டாங்க. நம்ம மறந்துட்டோம் நம்ம எங்க இருக்கிறோம்னு மறந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆனா அதான் சொல்றேன்டா, அது சம்டைம்ஸ் மூவி பார்க்கும்போது நம்மள இது பண்ணிட்டே வந்து எடுத்து சாப்பிடுவோம் பாரு, அந்த ஹோல் வச்சு அப்படியே தான் நானே சாப்பிடல. அப்படியே தான் எனக்கு சாப்பிடவே தோணல, படத்திலே தான் இருக்கேன் நான். ஹோல்டுனா இப்படிதான் பிடிச்சிக்கணும் படம். இவங்கார ஆடியன்ஸை இப்படிதான் பார்க்க வைக்கணும். நீ என்ன வேணா காட்டு, ஆனா ஹோல்டு இருக்கணும். நீ ஒன்று காட்டுற ஓகே. நம்ம வந்து டிக்யூ வந்து வயிற்றுல குத்து வாங்காம பஸ்ல இல்லாம இந்த சீன்லாம் போச்சுன்னு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் போர் அடிச்சிருக்கும். எனங்கதான் போகுது என்னன்னா அவரு அங்கேயே போகாம ஏன் இவ்வளவு தூரம் வந்து போனாரு ஹாஸ்பிட்டல் தானே, அதுதான் கதை சொல்றதுக்காக தெரியல. மேபி அவர் ஹில் ஸ்டேஷன்ல இருந்திருக்கலாம், நெக்ஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போற டைம்ல இதெல்லாம் வந்து நினைச்சு பார்த்திருக்கலாம். அவருக்கு மேபி கொஞ்ச நேரம் தான் ஆயிருக்கலாம். நம்மளுக்கு இன்செப்ஷன்ல 1 hour அது ஒன்று நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த பிரதர் ஒருத்தர் வந்தாரு, யாரா சாரே அவர் அது அவர் தான்டா அது. அப்படியாடா? பயங்கரமா பண்ணிருக்காரு. பள்ளி எல்லாம் வச்சு தெரியலடா. இவரு வந்தாரு, சோவின் சாயர் வந்த கேமியோ, அவர் போட்டு அடிப்பாரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. அந்த சீன்லாம் அவரு கரெக்டா அந்த பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்தாரு பத்தியா, அந்த கராத்தே மாஸ்டருக்கான இது. அப்புறம் அந்த டிக்யூ ஜெயில இருந்து வந்துட்ட பிறகு இவரு வந்து சொல்லுவாரு, என்னோட அவங்க அண்ணன் கேரக்டர் குடிச்சிட்டே இருப்பாரு, அப்படியே ஒரு வைபு வரும். அந்த சீன் சூப்பரா இருந்துச்சு. பெட்டுலாம் சொன்னார் பத்தியா, அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. அவரு இத்தனைக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா அவரு தம்பி கூட யோசிக்கல, டிக்யூ தான் யோசிச்சாரு. அவங்க இந்த பொண்ணு, அந்த பொண்ணு பண்ணது அனிதாவா, அந்த பொண்ணு பார்த்தோன்னா டிக்யூ தான் வந்து வந்து அதான் சொல்றேன்ல, ஒரு அழகான ஸ்டோரி. எப்படின்னா எல்லாரோட கேரக்டருமே காட்டினாங்க. இப்போ வில்லன் அவன் தான் வில்லன், சரியா? அவன் ஏன் வில்லனா ஆனா, அவன் ஏன் வந்து கங்காவை கொண்டான்ற ரீசனும் சூப்பரா இருக்கு. நீ இன்னும் யோசிச்சு பார்த்தனா, மேபி அந்த இன்னொருத்தருக்கோ பத்தியா ஜானி லாரி ஏத்தி கொண்டார்ல, இவர் சொல்லி கொண்டதாகவும் இருக்கலாம், சரியா? அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் அழகா அந்த கேரக்டர் அழகா ஒரு ஆர்க் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அதே மாதிரிதான் இந்த பாலன்ற கேரக்டரும் ஸ்டார்டிங்ல பசங்களெல்லாம் வந்து சும்மா வச்சு சீன் காட்டுற மாதிரி இந்த சண்டை போட்டுன்னு அப்படின்னு. பட் ஆனா அவரோட கேரக்டர் அப்படியே திரும்பிச்சு பாரு, நீ என்ன என்னோட சரக்கு ஒன்று எடுத்துக்கோ, லாரி ஒன்று எடுத்துக்கோ, ஆனா என் பசங்க மேல எனக்கு போயிட்டு சண்டையை போட்டாரு ராஜன். அந்த மாதிரி கேரக்டரோட டெல்லிங் இருக்கு பத்தியா, சூப்பரா காட்டினாங்க. அவர் ஆர்க், ஆமா அவர் ஆர்க் சூப்பரா இருந்துச்சு. சைல்ட்ஹுட்ல அந்த காஸ்டிங் எப்படிதான் புடிச்சாங்க தெரியும். ஆமாடா டேய், அது பக்காவா இருந்துச்சு. டிக்யூவும் சரி, விநாயகனும் சரி, அங்கங்க எனக்கு சிஜி பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. கேரக்டர் கூட பல்லு வச்சு, அதனால வந்து அந்த எப்படி சொல்றதுன்னா அந்த பாடி டோன்ல இருக்கிற ஒருத்தர் எடுத்து நீ பல்லு அந்த ஓகே விநாயகம் பா நம்ம சொல்லிடலாம், ஃபியூச்சர் இதுக்கும் விநாயகம். டிகேக்கு புடிச்சாங்க பாரு, சம்டைம்ஸ் அவன் திரும்ப இந்த தாடிலாம் இருக்கு, அதே மாதிரி பியர்ட் பண்ணி விட்டுருக்காங்களா இல்ல கண்ணு முதற்கொண்டு அப்படி இருந்துச்சு. கண்ணு இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாவே பிலோ தி இது வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கண்ணோட இது ப்ளஸ் பிலோ தி நோஸ் அப்படியே டிக்யூ மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த படம் வந்து ஸ்லோ பர்னு, நீங்க அழகா வந்து ஒரு பொறுமையா போல்லே இந்த பார்த்த நல்ல படம். சுதந்திர ராத்திரியில் நல்ல படம். பட் ஆனா இந்த படம் அதோட என்ன வந்துச்சு, அஜகஜாந்திரமா, சுதந்திர ராத்திரியில் கமாட்டி படம், அப்புறம் மாளிகை இருந்துச்சு அதுல. ஸோ வந்து பார்த்தோன்னா 4 படம், அஜகஜாந்திரமே, கமாட்டி படம், சுதந்திர மத்தராத்தில், மாலிக். இது ரேட்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கமாட்டி படம், செகண்ட் வந்து சுதந்திர மத்தராத்தில், தேர்ட் மாலிக், ஃபோர்த் வந்து அஜகஜாந்திரம். எப்படியோ ட்ரிகர் ஆவீங்க நிறைய பேர், ஆனால் வந்து எங்களுக்கு இதுதான் கரெக்டா 14% சுதந்திர மத்தர் கமாட்டி படம். ஓகே, மாலிக் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க பஃபா ஃபேன் பேஸ் அண்ட் அந்த இதுவும் இருக்கும், அதனால வந்து இல்லை அதுவுமே பார்த்தோன்னா ஃப்ரம் த பிகினிங் டு அது ஒரு லைஃப் தான். ஆனால் வந்து இந்த அளவுக்கு அது மைண்டில் நிற்கல, இம்பேக்டாக இல்லை. அது ஒரு மாதிரி நம்ம வாழ்ந்த மாதிரி இருக்குது இது கமாட்டி படம். பயங்கரமான போல் 4 படமும் பார்த்துட்டோம். கமாட்டி படம் ஏதோ பண்ணிடுச்சு. எஸ், இதில் வந்து ஹீரோ வந்து டிக்யூ கிடையாது, விநாயகன். ஆமாம், விநாயகன் தான். ஏன்னா அவரை நோக்கி தான் வந்து அவர் தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் தி இதுவாக இருக்குது. அந்த படத்தை கூகுள் அப்படியே இது போட சர்ச் பண்ண
இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கத்தி எடுத்ததே பாரு காஸ்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் டிகேவே காணுமேடா. காணாதான் சொல்றேன். 8 ஒருத்தர் அந்த படம் 8 out of 10 கொடுத்துருங்க. ஒரு ஸ்லோ பர்ன் அண்ட் இது பார்த்தா காட்ஃபாதர் எல்லாமே இந்த பேட்டர்ன் தான் இருக்கும். இப்போ ரிலீஸ் ஆன கோட் லைஃப் கூட இதே பேட்டர்ன் தான். பர்னிங் ஆர்ட் இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரியான மூவி தான் இருக்குது. அப்படியே நீங்கள் ஒரு 10 years கழிச்சு பார்த்தா கூட அந்த பழைய கேரளா அந்த லொக்கேஷன் வைஸு இருக்கும். நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, அருமையான படம் இது. கண்டிப்பாக வந்து எல்லோரும் பார்க்கணும். ஸோ இந்த படத்துக்கு எங்கள் சைட்லேருந்து சஜஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேஸ்ட் இதுலேயும் இருக்குது. பட்டியல் சொல்லியிருக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேஸ்ட் இருக்குது. என்னென்னா நிறைய படம் எனக்கு மைண்டில் வருது. ஆனால் வந்து அந்த எந்த சீன்னா கல்ட்டு ப்ளஸ் அந்த ப்ரூட்டாலிட்டி அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது என் மைண்டில் ஒரு படம் சுப்பிரமணியபுரம். அதுவும் ஆமாண்டா அது இதோட ரொம்ப கொடூரமாலாம் இருக்கும். இது வந்து ஸ்லோ பேஸ்ட்டு, அது வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக போகும். ஆமாம், இதே மாதிரி தான் ஒரு டாப்பில் இருக்கிற ஆள் இவங்களை யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கான இதுலாம் வரும். ஆமாம் அதெல்லாம் வரும். அண்டு இந்த படம் மோஸ்ட்லி எல்லாம் பார்த்துருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆமாம் ஃபேமஸ். ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து அந்த படத்துக்கான கேமரா ஒர்க் வந்து அவ்வளோ பெரிய கேமரா வந்து நீ பார்த்தனா ஹேண்ட் ஹெல்ட் வந்து அந்த படத்தில் தான் லென்த்தியே ஷாட் இருக்கும். அந்த கடைசி கஞ்சா கருப்பு சீனு எங்கே வந்து சிங்கிள் ஷாட்டு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசப்பட்ட ஒரு. ஸோ வந்து அதில் எல்லாம் புது ஓடுவாங்க சீன்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும். அப்படியே பார்க்குறது எனக்கு வந்து அந்த ஆட்டோ சீன் அதெல்லாம் ப்ரூட்டாலிட்டி பீக் அதெல்லாம். ஸோ சுப்பிரமணியபுரம் பாருங்க, இதுதான் எங்களோட சஜஷன். ஓகே கைஸ், போல் போட்டா அது ரிவர்ஸ்ல இருந்து தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி தான் ஒரு நாள் பண்ண போறேன், இல்ல ஷாக் ஆக போறாங்க. சோ அதான் போல் போட்டா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பார்த்து வந்து பிடிச்ச படத்தை போடுறீங்க. ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம போல் போட்டு கமெண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் அக்யூரேட்டா இருக்கு. இது எப்படின்னா போல்ல கடைசி படம் இதான், பட் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட். போல்ல சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கிற படத்தை தான் நம்ம சீக்கிரமா பார்த்துறோம். அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோல தரமான மூவி பார்ப்போம். Until then, this is AD3 signing off. Subscribe.